बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मीडिया की स्क्रीन दिन भर से मुख्तलिफ इश्यूज़ पे ऑक्युपाइड रही है। यकीनन एक जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी हुकूमतों में अपोजिशन को जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दस्तयाब है, ये उसी की अमली तस्वीर है कि अपोजिशन का हर सियासी बोना और सियासी यतीम जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो मीडिया की स्क्रीन पे रूनुमा होकर हुकूमत को जो चाहे कहे, जो चाहे बोले और झूठ को इतना प्रमोट करे कि सच का जो पैगाम है वो दब जाए। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, कानूनी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ झूठ का प्रचार होगा वहाँ हुकूमत जो है हक और सच की बात अवाम तक पहुँचाने के लिए सामने आएगी, अपना मौक़िफ़ देगी और अवाम को उन हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करेगी। लिहाजा आज एक तरफ आपने देखा कि नैब कोर्ट्स के अंदर मुजरम लीग के नाम नहाद लीडरान एक एक करके अपने अपने गुनाह और कारस्तानियों का हिसाब देते रहे और जिसको मौका मिला खसूसी तौर पे मिस्टर बोतान अब्बासी जो हैं, उन्होंने कराची में रूनुमाई करते हुए सबसे पहला टारगेट इमरान खान को रखा। लाहौर के अंदर जितने नौसरबाज अदालतों में आए, हर एक की तोपों के गोलों का रुख जो था वो इमरान खान की ज़ात थी। यहाँ तक कि कल आपने देखा कि एक झूठी राजकुमारी, उसने एक फूलन देवी का रूप धार लिया और अब वो आस्तीने चढ़ा के फूलन देवी की तरह हर उस जगह पे जाके माहौल को कशीदा करके अवाम में नफरत फैला के इस मुल्क की जो वफाक की इकाइयों की अलामत सेनेट है, जहां चारों सूबों की जंजीर इकट्ठी होके एक यकजहती, कौमी वहदानियत और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देता है ये इदारा, उसके इलेक्शन के हवाले से भी सवालिया निशान उठाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ जुड़े हमारे इदारे जो हैं, उनको भी इन्होंने ना बख्शा और अपनी रवायती सियासी जंग के अंदर उनको घसीटा। और आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है, कल के झूठी राजकुमारी के बयाने की मौत साबित हुआ, क्योंकि कल इन्होंने वहाँ एक गठजोड़ की निशानदेही की थी, वहाँ गला फाड़ फाड़ के कमाल अदाकारी करते हुए ये बयानियां अवाम में बेचने की नाकाम कोशिश की थी कि इदारे, मुख्तलिफ तंजीमें
یا ایجنسیز جو ہیں اس الیکشن کی دھاندلی میں ملوث ہیں۔ آج الیکشن کے حوالے سے قائم کیا گیا ریگولیٹر جو ہے، انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے، حکم دیا ہے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کو بااختیار بنانے اور ان کو آزاد اور خود مختار بنانے کا وزیر اعظم کا جو مشن اور عزم ہے، الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نئے پاکستان میں نہ حکومت وقت کسی جج کے بچوں کو یرغمال بناتی ہے، نہ حکومت وقت کسی جج کو بریف کیس کی چمک سے مرعوب کرتی ہے، اور نہ حکومت وقت جو ہے کلاشن کوفوں کے سائے میں کسی جج سے من پسند فیصلے لکھواتی ہے، اور نہ ٹیلی فون کر کے وقت کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ججوں کو ہدایات دیتا ہے اور جس کی ٹیپس پھر بعد میں لیک ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ اس بات کی آئینہ داری کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے ان اداروں کو آئین اور قانون کے تابع کرنا ہے، میں نے شخصیات سے نہیں قانون کی طاقت سے اداروں کو فعال بنانا ہے۔ جہاں ہم ادارے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس ادارے کے اندر بیٹھے چیف الیکشن کمشنر کو ہم اس کا آئینی سربراہ مانتے ہیں، وہاں اس فیصلے کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنا پی ٹی آئی کی قیادت اور وہاں کے امیدوار کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد ہماری انٹر منسٹریل میٹنگ بھی ہے اور اس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے اس کی اپیل میں جانا ہے یا ہم نے اس فیصلے کو ماننا ہے۔ رہی بات کہ آج تک جو پرے کرتا ہے کسی بھی ایسے واقعے کے خلاف کوئی ایپلیکینٹ آتا ہے تو اس ایپلیکینٹ کی جو استدعا ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ایپلیکینٹ نے استدعا جو کی تھی وہ مخصوص پولنگ سٹیشنز کی تھی۔ آر او نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے چند دن پہلے، اس کے اندر بھی ان رائٹنگ انہوں نے مخصوص پولنگ سٹیشنز میں ری پول کی بات کی تھی، لیکن سارے حلقے کو اثر نو ری پولنگ کی طرف لے کے جانے کا فیصلہ جو ہے، اس کے حوالے سے قانونی اور آئینی جو طریقہ کار ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کو اختیار کرے گی۔ اور جو انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ڈسکا کے اندر جس طرح سے آر او اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے قانون کو ہوا میں اڑایا، اپنے ہی الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے
PMLN की क़यादत को हर तरह से सहूलत कारी की। इस बात को देखने की ज़रूरत है कि तफसीली फैसले के अंदर RO साहब के हवाले से जो PTI की उम्मीदवार और वहाँ की टीम के हदशात थे, उन उम्मीदवारान को जो एप्लीकेशंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की थी, उन्हें किस तरह कंसीडर किया जाता है। ये तफसीली फैसला आने के बाद ही हम अपनी तरजीहात तय करेंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे हवाले से कनीज़े दोयम ने इल्ज़ामात लगा के ये कहा कि मेरी कस्टडी में किसी फार्म हाउस में जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ले जाके इलेक्शन के रिजल्ट टेम्पर हुए हैं। मैंने उस कनीज़े दोयम को कानूनी नोटिस देने का फैसला किया। मैंने उसे चैलेंज किया कि अगर उसके पास अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कोई प्रूफ है इस बात का, और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जियो लोकेशन से किसी भी फर्द की लोकेशन जज भी होती है और मुख्तलिफ जियो फेंसिंग से आप खुरे निकाल लेते हैं, तो मैं कनीज़े दोयम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बुतान तराशी की है, इससे जुड़े सबूत सामने लाए, अदरवाइज वो माफ़ी मांगे, और अगर ये दोनों काम वो नहीं करती तो फिर शाही ख़ानदान के ख़जाने से मैं जो उसके ऊपर डेफमेशन फाइल करने जा रही हूँ, उसके ख़जाने से कुछ मुझे वो ब्रीफ केस जो डस्का में आपने बांटे वो अदालत में लाए, ताकि कम अज़ कम मैं किसी मुस्तहिक नादार की मदद कर सकूं। कनीज़े दोयम वही है जिसके वालिद रेमंड डेविस के वकील थे, और कनीज़े दोयम वो है जिन्होंने कौम एक तरफ, कौम का मुफाद एक तरफ, लेकिन डॉलर की चमक के आगे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के रेमंड डेविस की वकालत की। आज बेटी भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए चमक की मरीद हुई है, और चमक के मरीद जितने हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फैसला तो हमारी क़यादत ने करना है, लेकिन ये जितनी जिल्लत आपने डस्का के इलेक्शन में उठाई थी, अगर आपको चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया और उसका रीप्ले देखना चाहते हैं, तो PTI के कारकुनान जो हैं वो गुंडा अनासर, जराइम पेशा अफराद, नशियात फरोश और कब्ज़ा माफिया का NA 75 से सफाया करने का तहैया कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर PMLN को मुंह की खानी पड़ेगी, और PTI का जो चार्ज कारकुन है वो इन जाली शाही मुलाजमीन और शाही ख़ानदान के वो तमाम दरबारी और हवारियों को खुलेआम चैलेंज करते हुए आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। आज एक और सिरी पाए निहारी अड़ीसे की दावत जाती उम्रा में हुई, और आपने देखा कि दो जानशीन जो हैं, मरूसी सियासत के दो बुत जो हैं, वो एक दूसरे के हमरा खड़े वज़ीर आज़म इमरान खान को ललकार रहे थे। इन मरूसी बुतों को
یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جدوجہد کر کے مسلسل کئی دہائیوں سے اس ملک کے گلے سڑے پسے ہوئے یرغمالی اس نظام کو آزاد کرانے کے لیے نہ صرف پرعزم رہا بلکہ بڑے آسن طریقے سے موروثیت کی سیاست کو دفن کیا، اور آج جہاں 2018 کے الیکشن میں موروثی سیاست کے بت پاش پاش ہوئے، ایک دفعہ پھر سینٹ کے اندر جن بتوں کو یہ موروثی بت چمک کے زور پہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں، عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ اپنے نظریے کو ووٹ دیں گے، اپنی کاز کو ووٹ دیں گے، کسی کی ذات کو نہیں، نیشنل کاز کو سپریم رکھتے ہوئے پارٹی کی آئیڈیالوجی کو ووٹ کریں گے، اور جن کو ساتھ کھڑے کر کے پھولن دیوی نے آج پریس کانفرنس کی، وہ یقیناً پوچھ لیتی یوسف رضا گیلانی کنکھ ہنکیوں سے انہیں دیکھ کے سوال کر رہے تھے کہ اپنے ابا حضور سے تو پوچھ لینا تھا کہ اس وقت میں وزیر اعظم تھا تو کالا کوٹ پہن کے مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کا معجزت اور بانی آپ کے والد محترم اور ضلع سبحانی تھے۔ تو آج یہ جو موروثی سیاست کا پیچا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر ولی عہد صاحب کا اس وقت مارکیٹ میں آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی اپنی سیاست اب جو ہے آپس میں ٹکرانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈسکا میں بھی ان سے ٹکرائیں گے۔ ہم پنجاب کے کونے کونے میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پی ایس ایل کے وہ میچ جو کرکٹ میں چل رہے ہیں، پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی نہیں، 11 جماعتیں ورسز اکیلا کپتان، اور 12واں کھلاڑی وہ بھی آج آپ نے اس کی آواز سنی۔ 12ویں کھلاڑی کو ٹیم میں آنے کی جتنی جلدی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے جس طرح سے ان کو مسترد کیا، اب ان کے منہ سے لانگ مارچ کی جو بار بار ڈیٹس دینے والی اور اعلانات کرنے والی جو اسٹریٹجی تھی وہ دم توڑ گئی ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے سائے میں ہم پور امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواران جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بھرپور سپورٹ کے ساتھ اس اسمبلی سے سرخرو ہوں گے، اور پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز کو واضح اکثریت سے یہاں سے منتخب کر کے سینٹ میں بھیجے گی تاکہ پنجاب کا مقدمہ آسن طریقے سے وہ لڑ سکیں۔ جی خائی صاحب، یہ بتائے کہ ضمنی انتخاب ہو یا عام الیکشن، عام طور پر اپوزیشن اس پہ واویلا کرتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، لوٹے گئے، مارے گئے۔ اس مرتبہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اور الیکشن کمیشن کے فیلڈ افسران جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور 23 حلقوں میں 23 پولنگ اسٹیشنز پر اعتراض تھا، اور جو فیصلہ آیا وہ پورا کا پورا حلقے کا ہی الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا۔ کیا اسی الیکشن کمیشن انہی تمام چیزوں کے ساتھ بغیر کسی ٹی او آر کے آپ دوبارہ بائی پول کی طرف جائیں گے، یا پھر آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ کیا ٹینٹیٹو کیا فیصلہ ہوگا کہ آپ مانگنے کے لیے کچھ گئے تھے، آپ کے حصے میں کوئی اور چیز آ گئی ہے، تو کس طرح اسی الیکشن کے کمیشن میں یہ لڑیں گے آپ؟ دیکھیے 18 پی ایم نے اعلیٰ اخلاقی روایات اور اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے
इनको ये ऑप्शन दी थी कि जिस तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, जिन पोलिंग स्टेशंस पे आप मुतमईन नहीं हैं, हुकूमत उन पोलिंग स्टेशंस पे यानी हमारा जो कैंडिडेट है वो वॉलंटियर कर रहा है कि वहाँ आप रीपोल कर लें। ये एक वो जेस्चर था, गुडविल जेस्चर था, जो पीटीआई और वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आया। दूसरी तरफ चूँकि रवायती डकैत हैं, दूसरी तरफ नकबजनी लगा के चोर दरवाजे से हमेशा डिक्टेट करके, प्रोपेगेंडा करके, मैनेज करके हर तरह का मफाद का दिफा करने वाले हमारे वो चोर हैं जो हमारी मुआशरे की कमज़ोरियों का फ़ायदा पैसे की चमक से उठा लेते हैं। बदकिस्मती से उन्होंने इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने के लिए कुछ मीडिया हाउस को भी इस्तेमाल किया, और कुछ मीडिया हाउस जो है उन्होंने उनकी इस ख्वाहिश को तबीर में बदलने के लिए हर तरीके से मुआवनत की। हमें इलेक्शन से कोई फरार हासिल नहीं करना, हम सियासी लोग हैं। इलेक्शन हमारी ग़िज़ा है और सियासत हमारा ओढ़ना बिछोना है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने ही बनाए हुए कायदो ज़वाबित को हर कैंडिडेट की ख्वाहिश के ताबे अगर कर देगा तो अगले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। हर वो कैंडिडेट जो हार रहा होगा वो दरख्वास्त देगा और फिर रीपोल का मुतालबा करेगा, और ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। इसमें कौम के वसाइल सरफ होते हैं, इसमें आपके टैक्स पेयर के पैसे खर्च होते हैं। और क्या एक ऐसा मुल्क जहां मुआशी चैलेंजेस हैं, जहां आपके सामने है इन्फ्लेशन, तो वहां रोज ख्वाहिशात की बेस पे राजी करने के लिए शाही खानदान के अफराद को मुतमईन करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा हम इसी तरह झोंकते रहें, या उसके लिए कोई यार्ड स्टिक जो है वो बननी होगी और कोई लाहे अमल तय होना होगा, क्योंकि अगले बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो टेस्ट केस होगा। क्योंकि ये डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि आपने इलेक्शन कमीशन में कहा कि आरोप की तरफ से आपको इत्मीनान नहीं था। आपके लीडर पहले जी शायद वो कौन से मीडिया हाउसेस हैं? इससे पहले भी आपने एक मरतबा कहा था कि कुछ काली भीड़ें भी ऐसी हैं मीडिया के अंदर जो कि उनके नाम आपने सामने लाने थे। ये मीडिया हाउसेस कौन से हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करें? दूसरा, मरियम नवाज कहती हैं आज नवाज शरीफ के बयानिए की जीत हुई है और पूरी जगह उनका वोट को इस 2 का जो बयानिया है वो आज गूंज रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डस्का के अंदर, सियालकोट के अंदर हमारे प्रेस क्लब्स हैं, हर चैनल के वहाँ बीट रिपोर्टर्स हैं, हर चैनल ने अपने नुमाइंदे वहाँ पे और मीडिया ने फिक्स किए हुए हैं, नॉमिनेट किए हुए हैं। लेकिन खसूसी तौर पे जो लोग यहाँ से DSNGs दे के भेजे गए, उन अफराद की निशानदेही करें जिन्होंने रात 11 बजे नून लीग की जीत का ऐलान करवाया और व्हाट्सएप ग्रुप में वो वोट्स जिनका आज तक इलेक्शन कमीशन के पास दूर दूर तक वो फिगर्स ही नहीं है, 1,58,000 और 1,44,000, ये फार्मूला कहाँ से आया? और ये वो फार्मूला था जो मैनेज करके डिक्टेट किया गया उन कठपुतलियों के जरिए मीडिया की स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया गया, ताकि कल को अगर इससे मुख्तलिफ रिजल्ट आए तो ये वावेला हो कि हमारे साथ धांधली हो गई है। ये सारा मैनिपुलेटेड गेम थी, ये सारा इंजीनियर्ड एजेंडा था, ये सारा इस काम के लिए था, क्योंकि इनको ये समझ आ चुकी हुई थी
کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور یہ الیکشن یہ نہیں جیت سکتے، انہوں نے سرے شام ہی اس طرح کی کارستانیاں شروع کر دی تھی. اور ہمارا ان میڈیا کے میرے معززین جو ہیں، میں جانتی ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کون ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ کون سے ایسے ہمارے ایسے مخصوص چند افراد ہیں جو صرف اور صرف نون لیگ کی مرتی ہوئی سیاست کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں. اور جب نون لیگ کی سیاست کا یہ سورج ڈوبنے لگتا ہے اور وہ میڈیا کی سکرین میں انہیں زندہ کرتے ہیں اور انہیں مرنے نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیں، ڈاکٹر صاحب دوسری بات جو دوسرا سوال جو آپ نے کیا، بیانیہ دیکھ لیں آپ کے ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کا جیت گیا، یہ کیسا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے کہ نوٹ کو عزت دو، ساتھ آپ بریف کیس اکثریت نہ ہونے کے باوجود پتلی تماشا کرنے کے لیے آپ بے چین ہیں اور ان پتلیوں کو بریف کیس میں بند کر کے سینٹ والے دن اس الیکشن میں نچا کے پیسے کے زور پہ کیا عزت دینا چاہتے ہیں. اس کو آپ عزت کہیں گے؟ یہ ووٹ کی بے عزتی ہے، یہ نوٹ کی عزت ہے. اور نوٹ کو عزت دینے کے لیے وہ لوگ جن کی سینٹ میں سیٹیں نہ پیپلز پارٹی کے ان کینڈیڈیٹس کی نہ وہ وفاق میں سیٹیں ہیں نہ صوبے میں سیٹیں ہیں، لیکن ان کی نامینیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ووٹ کو نہیں نوٹ کو عزت دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیں کہ ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حالیہ بائی پول کے اندر ایک طرف نون لیگ نے پی ٹی آئی کو اس کے گھر میں گھس کے مارا، وزیر آباد میں بھی یہی ہوا، اور آج جو درگت بنائی ہے الیکشن کمیشن نے حکومت کی انتظامیہ طور پہ، تو یہ ایک تاثر ابھر ہے کہ فی الحال جو فائنلی جو سلیکٹرز ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور گیم پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو یہ تاثر ٹھیک ہے؟ ایک یہ بھی ایڈ کر لیں اس میں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ حکومت کے اتحادیوں کو جو ہے وہ عزت وہ ہم نے دلوائی ہے، کیا کہیں گی؟ یار ایک منٹ اس میں شہزادہ اور شہزادی جن کو آپ کہتی ہیں وہ شادیانی کل سے ملوا رہے ہیں، جو واسف بھائی نے بات کی کہ سلیکٹر جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکا ہے اور عمران خان اور سلیکٹر کے درمیان جو ایک پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. آج اس کی تحریریاں تبدیل تو کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی گھر میں گھس کے مارنے کی، تو یہ تو مودی کے الفاظ ہیں اور یہ مودی کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو گھر میں گھس کے جا کے ماریں گے، تو یہ وہ بیانیہ ہے جو مودی کا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داری اتنی مضبوط ہے کہ سوچ دونوں کی ایک ہی ہے. جو اس کے الفاظ ہیں وہی مریم کے منہ سے وہی الفاظ نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں بلاول کہتا ہے کہ کہیں کوئی مداخلت نہیں، نیوٹرل ہے. وہ کہتی ہیں کہ ملوث ہیں. پہلے ہی آپس میں دونوں موروثی بت طے کر لیں کہ حقیقت کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا نیوٹرل امپائر کا جو رول تھا ہم نے اس کو سٹرینتھن کیا ہے. اصل تکلیف مریم بی بی کو یہ ہے کہ امپائر پہلی دفعہ نیوٹرل ہوا کیوں ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت جب بھی یہ لے کے آئی انہوں نے امپائر کو ساتھ ملا کے میچ کھیلا. اب پہلی دفعہ امپائر نیوٹرل ہوا تو جو بے چینی ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ ہے ہی اس امپائر کے نیوٹرل رہنے کا. تو یہ اس قوم کی ضرورت ہے کہ امپائر نیوٹرل رہے، جس ادارے کا جو کام ہے وہ ادارہ اپنا کام کرے اور پاکستان کے قومی سلامتی دفاع اور پاکستان مخالفین کو آڑے ہاتھوں لینا، یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اس ادارے کا کمال ہے. مخالفین کے اور ناکو چنے چبانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے اور ہم اپنا کام
बेहतर तरीके से अच्छा बात डॉक्टर साहब करें। ये फरमा दें आपने जैसे इंतखाबात की बात की कि यके बाद दीगरे हमजा शहबाज की जमानत और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डक्सा का वो भी उनके हक में फैसला किया क्योंकि मौक़िफ़ उनका था। क्या आप समझती हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी अगर इसी तरह होता गया तो फिर हवाओं का रुख तो वाकई बदल गया? ऐड कर लो जी 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 कर लो क्या अपनी समझती है अपने इख्तियारात से तजावुज किया आज फैसला देके आप ही कर रहे हैं। ऐड कर लो वो पीछे उसकी मेरी वो होना चाहिए था। थोड़ा सा इधर हो हमजा की जाए। रिहाई के बाद मरीम नवाज कह रही हैं कि 1 और 1 11 हो गए हैं, तो ये 1 और 1 11 ही रहेंगे या एक फिर जेल में चला जाएगा? ये 1 2 11 नहीं हुए, ये 9 2 11 होंगे, ये 9 2 11 होंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए इलेक्शन कमीशन का एक आईनी किरदार है, हम उस आईनी किरदार को ऑन करते हैं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं उसके हवाले से कानूनी चाराजोई भी हमारा हक है और उसका मुनासिब फैसला हम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि 60 पोलिंग स्टेशन की जो है वो दरखास्त थी, पूरा जो इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया और आरओ पर भी आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो क्या इसके पीछे अंपायर न्यूट्रल हुआ या तरजीहात बदल गई हैं? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अदारा जो है वो अपना काम कर रहा है, उस अदारे के काम के हवाले से राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अदारा आज़ाद हो के अपना काम करे। हुकूमत की बैसाखी नहीं बना, हुकूमत का जैली विंग नहीं बना, पीटीआई का कोई जैली विंग नहीं बना, तो ये आप उसको क्रेडिट दें इमरान खान की विजन को कि जो इख्तियारात होते हुए, वसाइल होते हुए, हर तरह का वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ के इक़्तिदार का सिंहासन होते हुए उन्होंने अदारे के किसी काम में इंटरफेयर नहीं किया, और इंशाअल्लाह हम इदारों को मजबूत बनाने का अपना वादा पूरा करते रहेंगे।